करिए गुर विचार नानक बेड़ी सच की करिए गुर विचार। बाबा जी बहुत कुछ समझा रहे ने गुरमुखो। जपजी साहब तो 4 मिनटां च भी पढ़िया जा सकता है, पर दाता तेरे अखां दी तेरे शब्द विच लाई हुई चुब्भी उहदे लई जीवन छोटा है मेरा। जदों चुब्भी लाउणी है ना उहदे लई जीवन छोटा है। पढ़न वास्ते मिनट 4-5 बड़े ने, स्पीड नाल पढ़ जावांगे। मैं माफ़ी मंग के कहां कई बारी तो पिंडे ते पहला जग पाया तो दूजा तीजा चौथा जग पाउंदिआं नूं जपजी साहब पूरा भी हो जाता है। पानी पाया जपजी साहब पूरा हो गया। पर जदों किते चुब्भी लाउणी है उदों जिंदगी छोटी है। महत क्या तुसीं माता नूं, माता दी महत वाली पदवी नूं थोड़ा जिहा विचार लईए साध संगत। उदर दे अंदर माँ ने सानू पालिया, साडी परवरिश की, अपनी जवानी, अपना खून, अपना नूर, अपना हुसन, अपना सुख सब कुछ दिता। और जे सच पुछो जे सानू एहसास रहे ना, एहसास मेरा हाथ जोड़ के बेनती है भी जे माता नू महत कहा तो इस गल का थोड़ा जिहा एहसास जरूर कर लियो। असीं रब दे गुरु दे अकिरत कण होण तो पहलां किते माँ दे अकिरत कण ना हो जाइए। कई बारी समाज की दशा वेख के अखां चों हंझू आउंदे आ जो असीं अज रिश्तियां दा जुलूस कढ के रख दिता है। तिड़कदे जा रहे रिश्ते इन्ने स्वार्थी। उत्थे फिर सोच साडी सुंगड़ गई ना। जे रूहानी तौर पर सुंगड़े सी, समाजिक तौर पर भी सुंगड़ते जा रहे, संकीर्ण होंदे जा रहे। किड्डा वड्डा तप है माँ का। सारी दुनिया खा रही है कुछ ना कुछ, विआह विच, पार्टी विच, सब दे हत्थां विच चमचे ने, प्लेटां ने, ते साडी माँ ने पता की क्या होएगा। जी करदा है पर नहीं, मेरी कुख विच मेरा बाल पल रहा ना, उन्होंने माड़ा ना लग जाए किते। ये गल्लां कदी चेते कीतियां? जी कर रहा, मन कह रहा, ते उन्हें सानू पालिया मन नाल जंग करके। फिर असीं गोद विच सी, आह नहीं खाना, चित तो करदा है पर मेरे बच्चे नूं माड़ा ना लगे तो उस वेले पेट दर्द होने लग पैनी। उन्हें बच्चा नहीं पालिया, तपस्या की है, तपस्या। और मैं कहता किसी जोगी की पुट्ठे लटक के की हुई तपस्या सौखी है, माँ की बच्चा पालन वास्ते की तपस्या बहुत वड्डी है, बहुत वड्डी है गुरमुखो। शायद जोगी के तप का मुल रब मोड़ दे, माँ के तप का मुल असी नहीं मोड़ सकते। भुलेखा जे साडा, असी नहीं मोड़ सकते। एहसान फरामोश ना होई। अज की होया साडे समाज नूं? पंजाब की धरती उत्ते बिरध आश्रम खुलन। हाँ जे अनाथ आश्रम खोलते तो गल समझ आउंदी सी भी सांभण वाला कोई नहीं, तो ठीक है आश्रम खोल दिते। धरती पंजाब की जिथे एहसान का बदला हर वेले सीने च रखिया जाता है, उत्थे भी गुरमुखों मापियां नूं बिरध आश्रम च जाना पै गया। एहसान फरामोश हो गया सी, अकिरत कण हो गया सी। रब की इबादत तो बंदा कित्थों कर लेगा? वाहिगुरू जी का शुक्रगुजार कित्थों हो जाएगा वो, जिन्हों पहला माँ के एहसान ही भुल गए। एक छोटी जी विथया मैं तुहाडे नाल सांझी करा। बादशाह अकबर के जीवन की यह घटना है। कहते जदों सल्तनत का मालिक बन गया, शहनशाही हिंद बन गया, खजाने बड़े आए, हुक्मरान सी, नौकर फौजा, सारा देश मनन वाला। उन्हें बड़ी अपनी वेख्या भी एडा पसारा, तो मन में एक दिन फुरना आया भी मेरी माँ ने दुख बड़े झले मेरे वास्ते। माँ नूं बुला के कहा, माँ तेरे एक एक कष्ट की मैं कीमत चुकाउणी चाहुंदा। अज मेरे कोल किसी चीज़ का टोटा नहीं, सारे देश के खजानिਆਂ का मैं मालिक हाँ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਧ ਆਈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਲਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਲੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰਮਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਟੋਟਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਝੱਲੇ ਤੂੰ, ਗਰੀਬੀ ਵੇਖੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਤੂੰ ਝੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਲਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸੁਲਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਸੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਸੁਲਾਏਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਹੋਈ, ਨੀਅਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸੌਂਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੌਣਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਾਪੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਘਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ? ਮਾਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਧਰਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਫਤਿਹ ਟੀਵੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਥਾ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ 35-40 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੌਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਸਤਰਾ ਗਿੱਲਾ, ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂ। ਪਿਆਰ ਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਅਣਸੌਣੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਪੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਰਾਜੇ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਨੀਲ ਪੈ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਸੂਖਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ ਕਿੰਨੇ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ, ਸੁਰਖ ਲਾਲ ਡੋਰੇ, ਨੀਂਦਰਾ ਤੈਰਦਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਸਮ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੰਗ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਕਤ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਰਾਤ। ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਮਾਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਰਹੀ ਰਾਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਰਿਹਾ। ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ? ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲਿਆ। ਸਵਾਲ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਝੱਲ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾ ਲਿਆ।
ਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੰਡਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਹੰਡਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਜੀ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੁੱਚਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਬੀਤਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ, ਨਿਰਛਲ ਜਿਹਾ, ਉਂਗਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਪਾਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਜਿਨਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿਨਸੇ ਝਗੜਤ ਪਾਪ। ਇਹ ਪਾਪ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਪ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ 100 ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈ, ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾਏ, ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਨੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਕਿੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ ਬਈ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤ ਕਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਅੰਮੜੀ, ਅੰਮੜੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ। ਧਰਤੀ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੈ? ਜੋ ਬਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦਾ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਧੀਰਜ ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਧਰਤੀ ਵਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਨਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੋਏ ਪੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਕਲ, ਉਹਦਾ ਕਲਾਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਚਨ ਜੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਪੇ ਕਲਪ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਦਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 5 ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਅਗਲਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਕਹਿ ਕੇ, ਮਹੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਦਾਈ ਦਾਏ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਗੰਦਗੀ ਦਾਈ ਨੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆਤਮਕ। ਪਿਓ ਨੇ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਅਹਿਸਾਨ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਬੜਾ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਮੱਤ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਵਨ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ।
पवन, पवन का अर्थ है हवा। हवा कितनी खास है साडे वास्ते, जिन्ना गुरु खास है। कितना सत्कार करते हो गुरु का तुसीं। पवित्रता, स्वच्छता, निर्मलता, उज्जलता। मैं तुहाडे स्थान ते आया, वेख के बड़ा प्रभावित है। ऐ तली वर्गा सब कुछ, फर्श, दीवारां, आला दुआला। क्यों भला? इत्थे गुरु स्थापित है। और मैं ये गल दावे ना कह सकदा कि तुसीं अपने घर दे नालों ज़्यादा इत्थे तरजीह दे रहे हो भी इत्थे मेरा गुरु बैठा है, लोक परलोक दा मालिक बैठा है, दीन दुनिया दा सुखदाता बैठा है। महाराज ने सानू कंपेयर किया, तुलना करके दसी, कहंदे भी जिवें तू गुरु दा अदब कर रहा ना, आदर कर रहा, इदां तू पवन दा आदर कर, हवा दा। हवा की अहमियत नूं पहचान। जिवें तैनूं जिंदगी विच गुरु की अहमियत का पता है, गुरुद्वारे की स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता का पता है, इदां तैनूं पवन की पवित्रता का भी पता होवे, स्वच्छता का भी पता होवे, निर्मलता का भी पता होवे। हुण पवन दे नाल गुरु का की संबंध है? गुरमुखो, गुरु भी कुल कायनात वास्ते है ते पवन भी कुल कायनात वास्ते। क्यों नहीं संबंध? मैनूं तो समेलता ही बड़ी नज़र आउंदी। पवन नूं सरकदी हुई, रुमकदी हुई वेखोगे तो तुहानूं गुरु चेते आएगा। जे मैं सीधी जी गल करां तो ये पवन, जे किते सलोक समझ विच आ जाए तो पवन वगदी हुई परम पवन, हवा की सरसराहट, यही साडा सिमरना बन जाएगा। सिमरना, हवा की सरसराहट तुहानूं गुरु चेते कराएगी कि मेरे गुरु नानक ने क्या सी, पवन गुरु है, ये पवन वग रही है। गुरु भी कुल कायनात वास्ते है, पवन भी कुल कायनात वास्ते। गुरु की पवित्रता बड़ी लाजमी, अदब सत्कार बड़ा लाजमी, तो फिर उस तरह जे असीं कंपैरिजन करते हैं फिर हवा की पवित्रता भी बड़ी लाजमी है। कदी किसी ने, मन लो कोई पुरख कहे कि मैं बाहर की गंदगी अंदर ले आवां, तो कोई उन्होंने अकल वाला कहेगा, भी सियाणा कहेगा। आही गल साहब समझा रहे भी जे तू धार्मिक है ना, तो फिर कला तू भी दूजिया वांग दक्षिण ते पश्चिम वालिया वांग गुरुद्वारे की चार दुआरी च पवित्रता ना बना। जे गंदगी बाहर पई है तो गुरु उत्थे भी वस रहा। कित्थे है जिथे तेरे गुरु का वासा नहीं? आरियां थले बहन वाले, भट्ठियां विच बैठण वाले, देगां विच बैठण वाले, चरखड़ियां ते चढ़न वाले, वो थां थां कहंदे ने गुर मेरा संग सदा है। जिथे हाँ कहंदे गुरु मेरे नाल है। साजन अड़ा मेरा साजन अड़ा, निकट खलोएड़ा मेरा साजन अड़ा। तो जे तैनूं इत्थे पवित्रता, पाकीज़गी, निर्मलता की लोड़ है तो फिर सज्जना गुरु तो सब जगह है। उस तरह जिवें पवन है। अज माफ़ करियो, मनुख अपने आले दुआले नूं गंदिया नहीं कर रहा, अपने जीवन नूं दूषित कर रहा, गंदिया कर रहा। इस धरती उत्ते नरक नहीं बना रहा, अपने बच्चों के भविख नूं नरक बना रहा, अपने फ्यूचर नूं नरक बना रहा। एटमी शक्ति के उत्ते अज बंदा बैठा होया है, जिन्हों असीं तरक्की कह रहे हैं, प्रगति कह रहे हैं, जिन्हों असीं कह रहे हैं भी बहुत असीं तेजी नाल तरक्की वाल वध रहे हैं। बड़ी तरक्की की बंदे ने, एक मिनट विच दर्जनां वार धरती नूं बर्बाद किया जा सकता कर रहा बंदा। इनू असीं तरक्की कह रहे। गुरु की सोच दे धारनी जदों सारे संसार के लोग बन जाणगे तो फिर ये दौड़ जिहड़ी है ना, एटमी शक्तियां की दौड़, परमाणु बंबां की दौड़, ये खत्म हो जाएगी। गुरु की सोच साडे अंदर विशालता पैदा करेगी तो सारे ब्रह्मांड नूं एक परिवार बना देगी। एक पिता एक इसके हम। और ये असीं दोषी बहुत वड्डे हैं, क्योंकि साडे कोले खजाना, असीं झंडा बरदार ते घट्टो घट अजे असीं आप ही नहीं समझ सके। असीं साडे कोले जिम्मेवारी सी, असीं सारी लुकाई नूं दसना सी। मैनूं ऐ लगदा भी बाकी दे बख्शे जाने ने, सिख नहीं बख्शे जाने। बाकियां कोल ते विचारियां कोल है कुछ नहीं सी। किसी ने पिपल नूं, मूर्ति नूं, पत्थर नूं, नदी नूं, हवा नूं, सूरज नूं, चंद्रमे नूं अपने अपने रब बना के बैठे सी। बड़ी वधिया गल सी। जो सिक्खा तैनूं दिता गुरु साहब जी ने, तैनूं अलंबरदारी दिती, तेरी जिम्मेवारी लाई, तू कख नहीं कीता।
ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆ ਸਾਂਭ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ, ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਰੱਖਿਆ, ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਹ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬਾਊ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਦੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੁੱਪ, ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਐਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂ ਸਮਾਂ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਦਵੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਵਧ ਗਈ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਵਨ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, 30-40% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ? ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚੰਦ ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾ, ਚੰਦ ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਠੜੀ, ਇਹ ਜੱਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਠੜੀ। ਇਹ ਜੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੇ, ਇਹ ਜੱਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਮਸੀਤ ਉੱਚੀ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਮੰਦਰ ਉੱਚਾ। ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਠੜੀ। ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਗੰਦ ਪਾਵੋ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੂਸ਼ਿਤ? ਸਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੇ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜੱਗ ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੋਤਾਂ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ, ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ, ਖੇਲਣ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ। ਖੇਡ ਉਹਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕ ਮੂਰਤ ਬਣ ਕੇ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲੰਘਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਜੀ।
ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੰਦ ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਰਤ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਰਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੇ ਧਰਤ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਨਾ ਈਰਖਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹਵਾ ਸਾਂਝੀ, ਆਕਾਸ਼ ਸਾਂਝਾ, ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕੋਗੇ ਵੀ ਪਰਲਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਰਲਾ ਤੇਰਾ। ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਵਨ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਰਾਜ ਰੰਕ ਕੋ ਲੱਗ ਹੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਬਰਾਬਰ। ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਕਦੀ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਤ ਵਰਨ ਪੁੱਛਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹਵਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਵਿੱਚ, ਪੌਣ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ? ਆਸਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹਦਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਸਾਜ ਕੇ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਟੋ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ। ਪੋਹ ਮੱਧ ਜਿਉਂ ਬਾਸ ਬਸਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਸਿਆ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਹਵਾ ਦੀ ਸਰਸਰਾਹਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਿੱਘ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅੰਦਰ ਜਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਰ ਰਬ ਚੰਦੀਪ ਕੋ ਬਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬੀ ਨਾਦ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਗੂੰਜਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦੀ ਜੀ ਧੁਨ, ਕਿਤੇ ਇਕਾਂਤ ਇਕਾਗਰਤਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ, ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ, ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਅਸੂਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦੀ ਜਿਹਾ ਰਸ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਨਾ, ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਅੰਤਰਗਤ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੰਨ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੇਖਿਓ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਣਾ? 4 ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਸੌਂ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਸੜਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵਨ। ਕੱਲਾ ਧਰਤ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ? ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ? ਉਹ ਭਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ,
उस साह विच उस फिजा विच ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। हर खेतर तो ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਅੱਗ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮਿਥ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਗ ਬਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਫੇਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਿਹਾ, 2-3 ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੱਤ ਦੇਣ। ਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਬਾਣੀ ਨਿੱਜ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ, ਸਿਕਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ। ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੱਤ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਰੀਏ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ